بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص حلال رزق کماتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ ہر سوال کا جواب دینا علم نہیں، وقت پر خاموش ہونا بھی حکمت ہے۔ جو انسان ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو تو جان لیں کہ وہ جلد باز ہوتا ہے۔ جو لوگ صرف ایک بار ہی بات کو سننا پسند کرتے ہیں دراصل وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ وہ کھانا جو آپ کو نیند دے وہ دوا سے بہتر ہے۔ ہر بڑا فیصلہ عقل سے نہیں حکمت سے کیا جاتا ہے۔ اگر پٹھوں میں اکڑن رہے تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہو جائیں تو جان لو کہ تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ مسکراہٹ چہرے کا سب سے سستا اور مؤثر میک اپ ہے۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہی اصل انسان ہے۔ میٹھے الفاظ تلخ دواؤں سے زیادہ شفا دیتے ہیں۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ گفتگو جو دل کو سکون دے دوا سے کہیں قیمتی ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جنہیں وہ کھاتا ہے بلکہ ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتی ہیں۔ اگر سینے میں جکڑن ہو تو جان لو کہ تمہارا دل صحیح طرح خون پمپ نہیں کر رہا۔ روزانہ نہان منہ نیم گرم پانی پینا جگر کو صاف کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے معاف کرنا دل کو ہلکا کرتا ہے۔ 3 کھجوریں روز کھانا کمزوری سے نجات دلاتا ہے۔ سانس پھولنے لگے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے۔ نیند نہ آئے تو جان لو کہ تمہارا دماغ کسی پریشانی میں ہے۔ جو لوگ رات کو جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو نظر تیز ہونے لگے گی۔ جلد پر سفید دھبے پڑنے لگیں تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اگر کھانسی رات کو بڑھ جائے تو جان لو کہ تمہارے پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہے۔ کمر کے نیچے درد ہو تو سمجھو کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہونے لگیں تو جان لو کہ تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ پیشاب کی بدبو تیز ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں کوئی انفیکشن ہے۔ سونگھنے کی طاقت کم ہو تو جان لو کہ تمہارے دماغ کی نسیں کمزور ہیں۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لو تمہارا جگر صاف نہیں ہے۔ کان بجنے لگیں تو جان لو کہ تمہارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر رات کو پیروں میں جلن ہونے لگے تو جان لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کمزور ہو گیا ہے۔ یادداشت کمزور ہو تو جان لو کہ تمہارا دماغ صحیح غذا نہیں لے رہا۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ روزہ صرف روحانی نہیں جسمانی صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ صبح اٹھتے ہی چکر آئے تو سمجھ لو کہ تمہارا بلڈ سرکولیشن کم ہو رہا ہے۔ ہونٹوں کے کنارے پھٹنے لگیں تو سمجھ لو تمہارے جسم میں آئرن کی کمی ہے۔ کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھ لو تمہارا ہاضمہ سست ہے۔ جو لوگ رات کو وضو کر کے سوتے ہیں ان کو برے خواب نہیں آتے۔ منفی سوچ وہ بھاری بوجھ ہے جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولیں دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ اگر ہاتھوں میں کھچاؤ ہو تو سمجھو کہ تمہارے جسم میں میگنیشیم کی کمی ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کو خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ پیٹ میں گیس بنی رہے تو جان لو تمہارا کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ چیز جو بے سوال کر دے وہ لاجواب ہوتی ہے۔ ایڑیاں پھٹتی رہے تو سمجھ لو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کو اندر سے کوئی خوف یا بیماری کھا رہی ہے۔ ناک سے خون آئے تو جان لو تمہارا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے۔
किसी दूसरे की खुशियां सिर्फ इस वजह से खराब ना करो क्योंकि तुम अपनी नहीं पा सके। अगर कमर में अकड़न हो तो जान लो तुम्हारी हड्डियां कैल्शियम की कमी का शिकार हैं। दूसरों के सहारे पर ली गई उड़ान ज्यादा देर परवान नहीं चढ़ सकती। सर में अक्सर दर्द रहे तो समझो कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। लोग बताते तो बहुत कुछ है मगर जो बात रवैया बताता है वही सच होता है। मुंह में मुस्तकिल सूजन रहे तो जान लो कि तुम्हारा दिल कमजोर हो सकता है। जो इंसान अपने ख्यालात को अपनी मुंह की जुबानी नहीं बोल सकता वो गुलाम है। अगर उंगलियां सुन हो जाए तो समझ लो तुम्हारा खून गाढ़ा हो रहा है। दिल्ली का दरवाजे पे बार बार आना बाज औकात रिस्क का इशारा होता है। अपने शरीके हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन जिंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। आंखों के नीचे हल्के बन जाएं तो जान लो कि तुम्हारे गुर्दे थक चुके हैं। जो सच्चे होते हैं वो तहजीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। सुबह दांत खट्टे लगे तो समझ लो तुम्हारा जिगर कमजोर हो रहा है। बेकदरे और मुनाफिक लोगों के साथ अपने जज्बात जोड़ेंगे तो आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बाल तेजी से गिरने लगे तो समझ लें कि तुम्हारे जिस्म में विटामिन की कमी है। बुजुर्गों की इज्जत करने वाले की उम्र में इजाफा होता है। बदन पर रोजाना सुइयां चुभती महसूस हो तो ये जादू की वाज़ह अलामत है। दस्तरखान पर से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और पेशाब की बीमारियों में मुब्तला नहीं होगा। अगर बाएं हाथ का नाखून अचानक स्याह होने लगे तो समझ जाओ कि मौत करीब है। जिसका दिल सख्त हो वो मसाकीन के सर पर हाथ फेरा करे और यतीमों को खाना खिलाए। अगर जुबान पर छाले हों तो समझ जाओ कमर की हड्डी कमजोर हो रही है। अगर खाली पेट हिचकी आए तो समझ जाओ कि कब्ज होने वाली है। खीरा और खजूर एक साथ खाने से दुबले पतले लोग सेहतमंद हो जाते हैं। अगर पेशाब करते वक्त जलन हो तो जान लो कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक के हकीकी के ताल्लुक को समझें। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तैयबा पढ़ेगा अल्लाह उसे मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। ख्वाहिश इंसान का हथियार है जिससे वो इंसान को काबू करता है। सब्र इंसान का इख्तियार हथियार है जिससे शैतान काबू में आ जाता है। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। इंसान हालात बदलने से इतना नहीं बदलता जितना नीयत के बदलने से बदल जाता है। चेहरे पर बिलावजह बाल निकल आए तो समझ लो कि हार्मोन्स में खराबी है। कभी कभी खामोशी का मतलब इत्तेफाक नहीं होता बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप सामने वाला आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि वो अपनी सफाई पेश करे। जो शख्स निहार मुंह साथ खजूरें खाएगा उस पर कोई जादू असर नहीं करेगा। सच बोलने से शायद आपको ज्यादा दोस्त ना मिले मगर ये हमेशा आपको सही दोस्त जरूर दिलाएगा। सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो गाली दे बल्कि वो है जो मुस्कुराकर आपकी जड़ें काटे। हकीकी ताल्लुक वो होता है जो वक्त हालात जरूरत और मिजाज बदलने के बावजूद भी कायम रहे। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके इसे छोड़ देना उसे कत्ल करने के बराबर है। इंसान जितना झूठ बोलता है उसके असाब पर उतना ही बोझ बढ़ता जाता है। सच बोलने वाला हमेशा हल्का फुल्का रहता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। याद रखें जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं जितनी हम अपनी सोच से उसे बना देते हैं। अगर सोते हुए मुंह से राल बहे तो समझ लो तुम्हारा सांस का निजाम ब्लॉक है। जिंदगी छोटी है इसे जियो मोहब्बत नायाब है इसे संभालो गुस्सा बुरा है इसे छोड़ दो खौफ बुरा है उसका सामना करो यादें मीठी हैं उन्हें संभाल लो।